Namaste and good evening to all our viewers. Welcome to yet another live session of KFA Business Affairs Entrepreneurs Voice, which is being organized by KFA, and we come live to you every Friday from 6:30 to 7:30 p.m. Myself, Divation Khanal, your moderator for the event as always, and I'm back with my guest speaker and two of our alumni who've already joined us live. We'll be discussing on the same topic that we've been discussing since past 5 weeks, that is how to make your career in management. So if you want to have a good career in management sector, how do you need to prepare yourself? This is what we'll be discussing about today as well. So without any further ado, first let me quickly welcome our guest speakers for today's session. My first guest speaker is Mr. Sujan Subedi. He is the faculty at KFA Business School. He teaches business ethics. He's also the academic professor in the same institute. Similarly, my second guest speaker for today's session is Mr. Govinda Thakal. He is KFA alumni first intake student of MBA. He is right now the assistant general manager of Himalaya TV. My third guest speaker for today's session is Mr. Kushraj Bhandari. He is MBA third intake alumni. He's my batchmate, in fact, and he's the officer of corporate communication at branding department in Kumari Bank Limited. Welcome all of my guest speakers in this live session, and thank you once again for accepting our invitation. Thank you. Now, before we proceed towards our official discussion, it's our pleasure to have you all in our session, and I would like to inform our viewers that we'll be taking your questions also in between. So please give us as much questions as you can so that we can answer them. And forgive us for the fact that we might not be able to take all your questions due to time constraint. And also, since we are coming live to you from our respective houses due to this pandemic, there is a possibility of technical glitches at times. Though we'll try to avoid it, but if it happens, please bear with us for that as well. Now, having said all these things, I would like to start my discussion with Susan, sir. So, sir, I give the floor to you now. Let's discuss on the topic that we are discussing today. That is how a student or any enthusiast in wanting to have a good career in management sector needs to prepare himself or herself. यो सेक्टरमा आउनको लागि यो सेक्टरमा एउटा प्रपर आफ्नो करियर बनाउनको लागि के कुराहरू चाहिँ प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ. So what's your take on this? I give the floor to you, please, sir. Okay, thank you so much, Vivechanji, and thank you so much, KFA team, for giving me this opportunity to be here and be a part of the overall creative KFA initiatives to develop management students for the future. The first and foremost thing a student who wants to pursue his career in management is to have a positive attitude. He should, from the school college days, he or she should try to develop and enhance his attitudes towards work, attitudes towards a profession, attitude towards a career, and attitudes towards his or her personal development. And if you have a positive attitude, nowadays in corporate sector, people look for people who can work in a team. Personal attributes, personal characters, personal achievements are important. But at the same time, I strongly feel people should prepare themselves to work in a team, in a group, to be blended in a group, in a team of diverse people nowadays in organizations. The corporate sector in Nepal, corporate sector worldwide has been diversified with different background of people with different background, different ethnic background, other cultural backgrounds, and so many aspects. So he or she should prepare herself with a positive attitude. And another sense, I tell my students in the class also, if you want to pursue career in management, you should try to develop the concept of 3 C's into you. In working for a team, he or she should prepare himself for 3 C's. The first C is a sense of coordination. To be an active member of the team, he should constantly coordinate his activities, his job, and his role. And another thing is the sense of communication. He or she should constantly communicate what is going on. Information, knowledge, skill, sharing of skills, sharing of knowledge,
Sharing of information is very important inside the organization, inside a group of people he or she should be working. So another thing is coordination, coordination, and cooperation. Here she should have a proper sense of cooperation so that he helps other people in his work. Co-workers, subordinates, he or she even can cooperate with his supervisors, boss. In the college, people go to organizations for internship. Even he or she observes certain things inside the organization. Thereon, from the college days also, they should try to develop such skills. Okay. Exactly, sir. You've talked about three C's. A very good thing to put, and the most important thing, as you said, is attitude. And Yeah. if you have a proper, attitude towards working, you are able to work in any sort of complex environment. That is very true. And you've talked about teamwork. अबको दिनमा अहिलेको कन्टेक्स्टमा भन्नुपर्दाखेरि a person who's not able to work in a team will not be able to, have a good place in any organization or any work that he's doing. So, त्यो कुरा हजुरले एकदम क्रिटिकल कुरा उठाउनुपर्छ. अर्को अब you've yourself been a freelance banking trainer and a consultant also. So हजुरले चाहिँ as a consultant हेर्दाखेरि यो सेक्टरमा एउटा करियर बनाउनको लागि how important is a good education background? Your business subject ma अथवा management subject ma चाहिँ एउटा thorough education background हुनु कतिको जरुरी छ if you want to make a good career in the sector particularly? Everything is important. Education is also important. But education is the foundation for what you can achieve in the future. Education le matrai, a degree, a certificate le matrai, you can get into a job. You get a good grade, you get a good CGPA. Maybe the organization will think that you would perform. But after you enter an organization, after you start your career, after you start working, that would be a secondary aspect. From the first day you start working, the organization, the supervisor, and the overall, the company would start to see what you can deliver, what results you can deliver, what business you can bring in. That is more important. And for that, you need education background. You need to have the concept of the theories, concept of the principles, concept of different aspects of the job that you are pursuing, the career that you are pursuing. But after you enter, most important thing is performance. Delivering results. Delivering what the organization's expectations on you. That is more important after you enter. So in the college days, I advise my students, you get good grades. But at the same time, you try to prepare yourself for a career. अब आजकल त कलेजमा हामी we tell our students जागिर नखोज्नुस्, जागिर दिने मान्छे हुनुस्. Try to develop and certain entrepreneurial skills inside you. हैन अब त्यो गर्नलाई पनि फेरि एजुकेसन ब्याकग्राउन्ड त निडै भयो, मस्ट नै भयो. So you need education background, but after you enter an organization, you should always think of giving certain performance that is expected from you. Okay. Exactly. So we're talking about completing the education, and then once you get in the organization, there is itself त्यहाँदेखि चाहिँ जर्नी सुरु हुन्छ भन्ने कुरा हामी गरिरहेको छौँ. तर एउटा कन्टेक्स्ट पर्सपेक्टिभबाट हेर्नु पर्दाखेरि सर generally what students experience is in the course of their MBA or even after bachelor's, यो एक्सपिरियन्सको कुरा अहिले हामी गरिरहेछौँ. कतिजनाले चाहिँ एउटा के माइन्डसेटमा अगाडि बढ्नुहुन्छ नि, I'll complete my education first, be it my master's MBA or any master's course, and then maybe the gates are open for me for a job, and then I'll enter into the practical world and gain experience भन्ने उहाँहरूको सोचाइ हुन्छ. कतिले चाहिँ हैन, even after bachelor's or during my bachelor's days or even during my master's days, I can have a job for myself so that once my degree is there with me, I already have a sufficient experience under my belt भन्ने खालको पनि एउटा मेन्टालिटी हुन्छ. So
how do you think students should prepare themselves, like your experience को context पर भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ is it like necessary, or do you think it's important to have a job simultaneously with your education, with your degree, or we can do it later on? What's your take on this, sir? Okay, if you are talking about my experience, I'm also a former banker. I did my BBA from Nepal. I started working, and after I started working, I took a leave and I pursued my MBA. After I worked for 2 years, that 2 years of experience was so fruitful for me during my MBA days when I did my master's. So my suggestion, what I always suggest my students is, after bachelor's, after graduating a bachelor's degree, you seek a job, work for at least 1 or 2 years. अब अहिले त हाम्रै नेपालमा पनि there are so many institutes who can evening MBA, हैन, अब part time MBA, weekend मा MBA गर्नेहरु छ. If you can work simultaneously and if you pursue a course at the same time, you can link what you learn in the class and what you actually do in your workplace. त्यो दुईटाको लिङ्केज भयो भने अझ सजिलो हुन्छ, अझ बेटर हुन्छ, अझै नलेज स्किल अझै रिफाइन्ड हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई. That is what I think. Exactly, sir. Thank you for your valuable feedback with that. Now let's talk about the opportunities, sir. यो सेक्टरमा एउटा राम्रो करियर बनाउनु छ भने कुनै सेक्टरमा पनि त्यो वास्तविकता नै हो कि you need to always look for opportunities. तर धेरै जस्तो स्टुडेन्ट्सहरुमा एउटा कस्तो सिचुएसन देखा परेछ भने, even I have faced as a student, I have faced the same situation previously. यो opportunities कति बेला लिने, कस्तो opportunities लिने भन्ने कुरामा चाहिँ there is a huge dilemma or confusion हुन्छ के एउटा स्टुडेन्ट लाइफमा. Like some people after they do their masters, they feel like I should not work below this level or below this standard of job भन्दा मुनि चाहिँ मैले काम गर्नु हुँदैन भन्ने एउटा stereotypical सोचाइ हुन्छ कतिजनाको, and they are hesitating to take the opportunities that is coming. कतिजनाले चाहिँ they have a fear of taking any opportunity. म अहिले सक्षम छु र यो काम गर्नको लागि भन्ने एउटा fear हुन्छ. So how do you think students should take the opportunities that's lying ahead of them, and when is the time, when can be the appropriate time for them to grasp the opportunity? Please, sir. Okay. अब यो अपर्च्युनिटीको कुरा गर्दाखेरि अब अहिले त कर्पोरेट वर्ल्डमा यति धेरै डेभलपमेन्ट छ. देयर आर लट्स अफ जब्स फर म्यानेजमेन्ट ब्याचलर स्टुडेन्ट्स, मास्टर स्टुडेन्ट्स, है. अब यो मैले यो काम गर्छु, यो काम गर्दिन, यो लेभल भन्दा तल जोइन गर्छु गर्दिन भन्ने सोच्दा पनि भोलि ल एउटा अपर्च्युनिटी आइपुग्यो, एक्सपेक्टेसन गर्ने भन्दा अलिकति तलै छ रे. बट इफ यु हेभ द क्यापेसिटी, इफ यु हेभ द क्यापेबिलिटिज, इफ यु हेभ थिङ्स द्याट यु क्यान डेलिभर, आफूले गर्न सक्छु छ भने अहिले एक्सेल गर्ने अपर्च्युनिटीहरू प्रशस्त छ, हैन. आएको अपर्च्युनिटीलाई विदाउट हेजिटेसन, अब एकदमै लो लेभलको हो त्यस्तो हो भने त अब स्टुडेन्टको चोइस हो. तर सर्टेन आफ्नो फिल्डमा केही कुरा अपर्च्युनिटी आयो भने आई एडभाइस देम टु टेक इट. अनि मेरो त्योभन्दा बेटर क्यापेसिटी छ, इफ आई हेभ समथिङ, इफ आई एम क्यापेबल अफ वर्किङ फर अ बेटर अफ पोजिसन भने त यु क्यान प्रुभ देयर, है. अब अहिले अब कलेजहरुमा पनि विभिन्न इन्टर्नशिप प्रोग्रामहरु हुन्छन्, इन्डस्ट्री भिजिटहरु, कर्पोरेसन भिजिटहरु, अब कर्पोरेसनबाट गेस्ट लेक्चरर्सहरु ल्याउँछन् गर्छन्. इफ यु क्यान इन्टरेक्ट, अपर्च्युनिटी आफूलाई प्रिपेयर गरायो भने देयर आर इमेन्स अपर्च्युनिटिज इन नेप्लिज कर्पोरेट सेक्टर्स अल्सो. देयर आर लट्स अफ ब्याङ्क्सहरुको ब्रान्चेसहरु दे आर कमिङ अप, इन्स्योरेन्स कम्पनीज, अरु क्यापिटल मार्केटमा धेरै कुराहरु आइरहेको छ, हैन. देयर आर इमेन्स अपर्च्युनिटिज. You take opportunity whatever comes and there you prove. त्यहाँ प्रुभ गरेपछि त त्यो आफ्नो डोरहरु ओपन हुँदै जान्छ. त्यसमा कुनै त्यस्तो आफूलाई स्टेरियोटाइपिकल भएर म यो यस्तो पोजिसन लिन्छु भन्दाखेरि you might lose some time. त्यही कारणले I advise people to take the opportunity whatever comes. Exactly, sir. So as you said, you need to take the opportunity. जरुरी त छैन, तर having a proper knowledge of what you are doing, having a proper knowledge of your company,
यो कतिको इम्पोर्टेन्ट छ र यसलाई चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूले अथवा कुनै पनि एन्थुजियास्ट वान्टिङ टु हेभ अ गुड करियर इन म्यानेजमेन्ट सेक्टर should take this thing, having knowledge of what you're doing and the company where you're working. ओके, अब आफू कुनै प्रोफेसन चुज गरेको छ भने त्यो बारेमा आफ्नो अब बेसिकली आफ्नो इन्ट्रेस्टको फिल्ड, पिपल वुड वान्ट टु जोइन टेक अप जब्स अफ देयर इन्ट्रेस्ट, हैन? त्यो आफ्नो इन्ट्रेस्ट भएको फिल्डमा आफ्नो एक्सपर्टिज डेभलप गर्नु, नलेज, त्यसबाट अरू इन्फर्मेसनहरू अहिले अबन्डेन्ट इन्फर्मेसन्सहरू छ, इन्टरनेटमा सर्च गर्नुहोस्, गुगलमा सर्च गर्नुहोस्, हैन? कम्पनीको बारेमा बुझ्नुहोस्, आफ्नो नलेज प्रायर टु जोइनिङ टेकिङ अप सर्टेन जब there is opportunity. You can perform better if you are equipped with such informations prior to joining a job. And I advise people to do homework before you join anything, any organization. Try to understand about the organization, अलिकति हिस्ट्री बुझ्न खोज्नुहोस्, अलिकति ब्याकग्राउन्ड बुझ्न खोज्नुहोस्, अलिकति ब्यालेन्स सिट हेर्नुहोस्, अलिकति पर्फर्मेन्स हेर्नुहोस्, हैन? कस्तो कुरा गरिरहेछ, के गरिरहेछ, कस्तो एक्टिभिटिजमा इन्भल्भ छ, त्यो इन्फर्मेसन्सहरू हैन वेबसाइट्सहरुमा पाइन्छ, पब्लिकेसन्सहरुमा पाइन्छ, हैन? यो आफूलाई डेभलप गर्ने हो, रादर देन अर्गनाइजेसन भित्र गएर अर्गनाइजेसनले मलाई के सिकाउँछ, कसरी ट्रेन गर्छ भन्दा पनि यु क्यान प्रिपेयर योरसेल्फ अल्सो. Exactly, being proactive is what you're trying to say, sir. So कुनै पनि आफ्नो सेक्टरमा जुन फिल्डमा आफूलाई जानु छ त्यसको इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ त्यसको नलेज राख्नु अगाडि नै जरुरी हुन्छ. Instead of you go entering the company and then having knowledge of it, it's better to have certain knowledge about that company or about the work that you're wanting to do. Very rightly put it, sir. अब अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा हामी गर्छौँ. We talk about opportunities, taking opportunities. We talk about having knowledge of the thing that you're interested in. But positive work mentality, if your mentality is not positive towards anything that you do, there is always a possibility of you not being able to achieve the success that you're wanting to. So how important is having a positive work mentality, sir? How do you take it and how sensitive it is? As I have told you in the beginning also, having a positive work attitude is the most important thing in a management career, right? अब आफूले गरेको काममा पोजिटिभ हुने, आफ्नो प्रोफेसन प्रति पोजिटिभ हुने, आफ्नो अर्गनाइजेसन प्रति पोजिटिभ हुने, आफ्नो वर्क प्लेस, आफ्नो कोवर्कर्स, आफ्नो सुपेरियर, सुपरवाइजर्स, आफ्नो सबअर्डिनेट्स and the people around you, customers, your suppliers, so many stakeholders. If you have a positive attitude, if you have a friendly nature, if you have three C's, sense of communication, constantly communication, trying to get information, trying to share what you know, this thing will add value towards your development. That is for sure. Only if you have a proper relationship with your customers, if you have a healthy relationship with your customers and other stakeholders, your shareholders, the board of directors, the employees, or other employees, the competitors, this will definitely make you renowned in the industry. And that will definitely add value, and that will definitely help you in developing and sustaining your career. Very true, sir. Positive work mentality, positive attitude त जरुरी छ. यो सँगै अर्को कुरा मैले यहाँ रिलेट गर्न चाहे, यो एक्सप्रेसिभ हुनु पनि एउटा, because I'm speaking my experience over here. One needs to be expressive whenever you are in an organization or even if you are an entrepreneur. कुनै पनि सेक्टरमा आफूले काम गर्दा चाहिँ you have to be expressive जस्तो लाग्छ मलाई, because there will be opportunities for you, there will be work lying ahead for you. तर जेनरली के हुन्छ भने कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा छिरिसकेपछि म यो काम गर्न सक्छु भन्ने कुरा थाहा हुँदा हुँदै पनि people don't try to initiate, त इनिसिएसन लिने चाहिँ एउटा हिम्मत कसैले लिन खोज्दैन, किनभने I know my JD, मेरो जब डेस्क्रिप्सन जुन मलाई दिएको छ मलाई थाहा छ, म यसमै आफूलाई सीमित राख्छु भन्ने एउटा फियरमा पनि धेरै जस्तो एम्प्लोइजहरू, अब भनौँ न स्टुडेन्ट्सहरू who are just entering the organization काम गरेर हुन्छ. तर if you are able to express yourself, if you know that you can do certain things confidently, and if you are expressive to your senior, your superior, your manager, then you'll get an opportunity to perform. So कहिलेकाहीँ opportunity आफैले पनि बनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई. So if you are expressive, if you are able to take that job confidently, and if you are asking for it, then if given a chance you do it and you prove it, it helps you a lot. कि मैले पनि एक्सपिरियन्स गरे, म I was सरको जस्तै म पनि ब्याङ्किङ सेक्टरको मान्छे थिएँ पहिला. Right now I'm in aviation, म टेक्निकल डिपार्टमेन्ट छु. So
when I started my aviation career, I started from marketing department, non-technical department. I was the head of corporate marketing over there in Saudi Airlines. So one fine day I was very interested towards the technical things of aviation. More your technical department, I was more inclined. Your particularly your pilots, your aircraft, your cabin crew, your technical license, the department inclined, and this was one fine day I was courageous enough to speak in front of the chief of marketing that, sir, I am doing my job, but I think I can excel more in this department, or I think I can get more knowledge and experience from this department. So please release me if that is allowed, and please shift me to that department. I'll talk with the management, or you talk with the management. I had the courage to express myself, and I got the opportunity in technical department. Right now, I'm the operations manager, operations department. I'm working as the operations manager, and धेरै कुराहरु technically मैले यो 2-3 वर्ष 3-4 वर्षको समयमा यो डिपार्टमेन्टमा सिक्न पाएँ. So, and that has helped me a lot in my career. Had I not had that courage to be expressive and express that thing to my senior, maybe more marketing मा हुन्थ्यो, राम्रै गरिन हुन्थ्यो होला, तर मेरो inner satisfaction सायद त्यो लेभलमा हुँदैन थियो होला जुन आज छ के. So every day I take it as a challenge. So I guess expressive हुनु पनि जरुरी छ. What's your take on this, sir, shortly? Okay, you have raised a very relevant issue. अर्गनाइजेसनमा कुनै पोजिसन्सहरु खाली भयो, कुनै आफुलाई इन्ट्रेस्ट भएको पोजिसनहरु भ्याकेन्ट भयो, गएर भन्नु पर्यो नि. नभनिकिन ठीक छ, अर्गनाइजेसनले तपाईलाई एउटा छुट्टै दृष्टिकोणले हेरेर होला, तपाईको जब इन्क्रिज गर्ने बारेमा सोचिरा होला, तपाईको सुपरभाइजरले तपाईलाई के किसिमले हेरेर आको होला, छुट्टै दृष्टिकोणले हेरेर. तर तपाईको आफ्नो इन्ट्रेस्ट, आफ्नो पर्सनल डेभलपमेन्ट, एउटा टिम प्लेयर हुने कुरा मैले आई अलरेडी मेन्सन दैट प्रायरली. अब नयाँ रोलमा आफूलाई आफ्नो जबमा इनरिच गराउनु पनि इम्पोर्टेन्ट छ. त्यसको लागि आफू एक्सप्रेसिभ हुने, आफ्नो इन्ट्रेस्ट एक्सप्रेसन गर्ने, कसैलाई भन्ने आई एम रेडी टु टेक अप, त्यो कन्फिडेन्स देखाउने, त्यो किसिमको एउटा कन्स्टेन्टली भइराख्यो भने सधैँ भन्दाखेरि नआउला त्यो कुरा. मेबी द्याट इज फर समबडी एल्स, बट इफ यु एक्सप्रेस, इफ यु सो इन्ट्रेस्ट, डेफिनेटली यसले इन्ट्रेस्ट देखाएको थियो है, लास्ट टाइम पनि यसलाई इन्ट्रेस्ट देखाउँदाखेरि त्यो कुरा दिन सकिएन है भनेर नयाँ रोल, आफ्नो भनौँ न जबलाई, आफ्नो पोजिसनलाई इनरिच गर्दै जाने, भोलि आफ्नो पर्सनल डेभलपमेन्ट गर्नलाई त्यसले डेफिनेटली हेल्प गर्छ. मेबी द्याट इज वान पार्ट अफ कम्युनिकेसन द्याट आई टोल्ड यु अलरेडी. आफ्नो सुपरभाइजरलाई मलाई यस्तो काम पुगिरहेको छैन, म यो गर्न चाहन्छु, म यसरी डेभलप गर्न चाहन्छु, आफूलाई मेरो प्लान यो छ, अर्गनाइजेसनको एक्सपेक्टेसनसँग त्यो कुरा मिट हुन्छ हुँदैन हैन. त हाम्रो कुनै युनिटको, हाम्रो डिपार्टमेन्टको एक्सपेक्टेसन्सहरु त्यहाँबाट मिट हुन्छ कि हुँदैन भनेर यु शुड कन्स्टेन्टली डिस्कस with people around you, so that when future better positions, higher positions are being vacant in organizations, you will get to that position definitely one day. It's a very good point. Exactly. That is very expressive. Okay. Exactly, sir. Now we're talking about I mean your team player, team ma काम गर्न सक्ने मान्छेको कुरा गर्दैछौँ. Is your quality hunako lagi, the one of the most important skills required, I guess, is the leadership skills. Your leadership skill ko barema alikati सरले भन्दिनुस्. How important is leadership skill, and how important is it to be a leader in an organization instead of just being over there and leading? How different it is and how important it is, a leadership skill. Leadership skills किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा, इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट. त्यो अब थ्योरिटिकल्ली हामी सबै कलेजमा स्टुडेन्ट्सहरूलाई लिडरसिप स्किल्स इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भन्छ. अर्गनाइजेसन भित्र गएपछि यु आर देयर टु डेभलप योर करियर, यु आर देयर टु क्लाइम्ब अप द अर्गनाइजेसनल ल्याडर. त्यो माथि जानलाई त अर्गनाइजेसनले त्यहाँ किन लग्ने भनेर सोच्दाखेरि त once you are climbing up the ladder, there त्यो तपाईको म्यानेजमेन्ट स्कोप, तपाईको सुपरभाइजरी रोलहरु त बढ्दै जान्छ. त्यो बढ्दै जाँदाखेरि यसको एट द सेम टाइम लिडरशिप क्वालिटिजहरु, लिडरशिप स्किल्सहरु, म्यान म्यानेजमेन्ट स्किल्सहरु हैन, त्यो डेभलप भएको छ कि छैन भनेर संसारले सरी त्यो अर्गनाइजेसनले हेरिरहेको नै हुन्छ. त्यही कारणले त्यो पायो भने त अर्गनाइजेसनले तपाईलाई माथि लग्छ त. नत्र त यु विल बी स्टक अप समवेयर इफ यु क्यानट लिड पिपल, इफ यु क्यानट म्यानेज अ ग्रुप अफ पिपल. त्यो टिममा इन्भल्भ हुने पार्ट छँदैछ. एट द सेम टाइम आफ्नो म यसकोलाई म हेड गर्नलाई कुनै प्रोजेक्टमा
कुनै नयाँ ब्रान्च कुनै नयाँ युनिटहरू आयो कुनै नयाँ प्रोजेक्टहरुमा म लिड गर्छु भनेर त्यो आफूलाई प्रुभ गर्दै पनि जानु पर्यो. Exactly. Very, very informative कुराहरु सरले राख्नु हामीसँग. And you just had touched about entrepreneurship skills. Before I move towards our alumni, अलिकति entrepreneurship skills को बारे फेरि एकचोटि भनिदिनुस् अलिकति डिटेलमा. How important is entrepreneurship skill र अहिलेको कन्टेक्स्टमा how do you look at it, sir? ओके, अब हामी कलेजमा स्टुडेन्टहरुलाई सधैँ अब तपाईहरु पनि मास्टर्स नै गर्नुभयो, केएफएमै गर्नुभयो, म अरु कलेजहरुमा नि इन्भल्भ छु. अब सधैँ एउटा नेपालीमा टिपिकली व्हाट वी टेल आवर स्टुडेन्ट्स, जागिर खाने भन्दा जागिर दिने सोच बनाउनुस् भन्छौं. दैट इज द ट्राई टु डेभलप सर्टेन एन्टरप्रेन्योर स्किल्स. केही आफ्नो काम सुरु गर्नुस्, केही न केही जागिरे मेन्टालिटीबाट बाहिर निस्किनुस् भनेर भन्छौं. हामी वी आर टकिङ अबाउट making career. Entrepreneurship is a different career altogether, right? It's a better career. It's a better enriching career because you would be satisfied because you are providing job to others and you are trying to create something new. Your entrepreneurship is आफ्नो कुनै इन्ट्रेस्ट को कुरा, आफ्नो हबी को कुरालाई तपाईले प्रोफेसनमा र करियरमा र एउटा लाइभलीहुडमा कन्भर्ट गर्ने खोज्दै हुनुहुन्छ. दैट इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ. स्टुडेन्ट्सहरुलाई सकेसम्म आफ्नो कुनै कुराको क्रिएटिभ आइडिया, कुनै इनोभेटिभ आइडियालाई ट्राई टु कन्भर्ट दैट इन्टु अ बिजनेस, हैन? त्यसो मार्केटमा जाँदाखेरि, कलेज जाँदाखेरि, व्हाटएभर आफ्नो लाइफमा जे गर्दाखेरि पनि त्यसो आफ्नो ब्याक अफ द माइन्डमा जहिले पनि के सोचिरहनुस् भने म कहाँ बसेर नयाँ कुरा गर्न सक्छु, कुन कुरा फिजिबल हुन सक्छ. सधैँ पैसा नै चाहिन्छ, क्यापिटल नै चाहिन्छ भन्ने पनि छैन. आजकल बैंक फाइनेन्स इन्स्टिट्युसन्सहरु पनि प्रशस्त छन्. इफ यु हेभ अ इनोभेटिभ आइडिया फाइनेन्स पनि गर्छन्, हैन? अहिले बैंकहरु क्रेडिट पोर्टफोलियो बनाउनलाई, यताउता गर्नलाई, राम्रो प्रोजेक्ट भएको, राम्रो आइडिया भएको मान्छेहरुलाई त्यो एक्सेस पनि बढ्दै नै गएको छ, हैन? त्यसकारणले एन्टरप्रेन्योरशिप इज द बेस्ट थिङ यु क्यान डु एज अ म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट, हैन? आफ्नो जागिर पनि त्यही भयो, कमाई पनि त्यही भयो, एउटा सोसाइटीलाई सर्टेन कन्ट्रिब्युसन पनि गरियो बाइ प्रोभाइडिङ जब, हैन? एउटा 10 जनालाई जब दिनुस्, 10 वटा फ्यामिलीलाई तपाईले सपोर्ट गर्न सक्या हुन्छ, हैन? दैट्स अ भेरी गुड आइडिया. दैट्स अ बेटर देन अलवेज एडभाइस स्टुडेन्ट्स काम खोज्नु भन्दा एन्टरप्रेन्योरशिपमा केही कुरा कन्ट्रिब्युट गर्न सक्नुस्. दैट विल बी a best thing for you later for the future. Exactly, sir. As we started the conversation, सरले एउटा राम्रो कुरा राख्नु भएको थियो. Just don't limit yourself to being an employee, you know. I mean, you can be an employer always. So have that vision, have that mentality. भन्ने कुरा सरले जुन भन्नु, which is very true. अहिलेको कन्टेक्स्टमा entrepreneur skill is, it's a different career. Being an entrepreneur is a different whole story altogether. So have that desire to be an entrepreneur, and that will certainly benefit you in every terms. Thank you so much for those wonderful information, sir. I would keep you quiet for some time now, and I would move towards our alumni. I've kept them quiet till now. So I would start with Govinda sir first. Govinda sir, welcome once again in this live session, and thank you for accepting the invitation. And in between, when the alumni speaks, Susan sir, if there's anything you want to add, you can always add, sir. So Govinda sir, I start with you. I raise the same question to you. So management sector, if a student or any enthusiast is wanting to have a good career, what are the key things or what are the important factors that has to be considered? So please, I give the floor to you. Thank you, Vivisan ji. Actually, म अघि सुन सरको सबै सुनिरहेको थिएँ अनि मलाई एउटा कुरा एकदम कन्भिन्सिङ लाग्यो. He was talking about the positive attitude. सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा थियो, हैन? Being a management student म पनि, हैन? अनि त्यसपछिबाट as per my work experience, मैले देखेको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर के हो भन्दाखेरि चाहिँ म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्टले सबभन्दा पहिला हाउ टु म्यानेज बी माइ सेल्फ भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक जस्तो लाग्छ है फर्स्टमा. अनि अहिलेको करेन्ट कर्पोरेट सेक्टरको कुरा गर्नुहुन्छ भने सबभन्दा ठुलो प्रब्लम पनि त्यही नै छ कि वे आई फिट भन्ने कुराको आइडेन्टिफाई गर्न सबैभन्दा गाह्रो छ, हैन? र दिस डेज आइ एम सो ह्याप्पी विथ द गाइज जो अहिले तपाईँको एमबिएको स्टुडेन्टहरूमा तपाईँ चेक गर्नुहुन्छ भने मल्टिपल फिल्डको मान्छेहरू दे आर कमिङ टु द एमबिए अहिले आएर. अनि भनौँ न इन्जिनियर्स, डक्टर्स, दे आर डुइङ एमबिए भन्दाखेरि दे वान्ट टु लर्न अबाउट देमसेल्फ फर्स्ट, हैन? म म्यानेजमेन्टले के भन्छ भने म्यानेजमेन्ट इज अल अबाउट म्यानेजिङ पिपल भने जस्तो म्यानेजिङ मी माइसेल्फ भन्ने कुरामा बढी फोकस हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ, हैन? र एट द मेन टाइम
तपाईँको म एउटा मिडियामा काम गर्छु भनौँ न एसपिङ मिडियामा काम गरेको अलमोस्ट 10-12 वर्ष भयो मैले मिडियामा काम गरेको मैले मिडियामा काम गर्दाखेरि दिस डेज मेरो सेक्टरमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने बल्ल अहिले आएर म्यानेजमेन्ट पिपल दे आर ह्यान्डलिङ मिडिया के तपाईँको रियल लाइफमा हेर्नुहुन्छ भने होइन द्याट मिन्स म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट्सहरू बल्ल जस्तो हामी जस्तो एमबिएको स्टुडेन्टहरू दे आर टेकिङ लिड अफ मिडिया दिस डेज अथवा भने बिफोर द्याट रिपोर्टर्स अफ द जर्नलिस्ट दे युज टु हुन्छ नि दे ह्याभ देयर थट फोर्सेस युज टु बी द फाइनल डिसिसन ओभर द होइन तर अहिले आएर चाहिँ मोरले सबै जस्तो अर्गनाइजेसनमा देयर इज अ म्यानेजमेन्ट गाई प्रोफेसनल म्यानेजर्स अझै साँच्चै भन्नुहुन्छ नि सम पिपल दे हेभ लेफ्ट ब्याङ्क एन्ड दे हेभ जोइन टु भनौँ न मिडिया होइन त्यो पार्ट भइरहेको छ अनि त्यो भएर मेरो फर्स्ट एन्ड फर्मोस्ट कुरा भनेको म्यानेजमेन्ट इज अल अबाउट म्यानेजिङ मी माइसेल्फ सो द्याट दे विल बी भेरी गुड आउटपुट Exactly. So you as you said, you've been working in media sector since more than a decade now. Any sensitive sector or you, any challenging sector at the same time, plus senior level managerial position. A person being there in the senior level managerial position, how important do you think it is to keep yourself motivated? Or how important is having motivation skills? As I understand, the most difficult thing to do in management is to motivate people. First, keep yourself motivated and then motivate others. So, the motivation skills ko bare ma alikati bhandinu na sir. How's your experience bata? यस्तो हो सर यो मोटिभेसन को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको वाट मेक्स यु मोटिभेटेड भन्ने कुरा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो कि सम पिपल हुन्छ नि सबभन्दा पहिला मोटिभेसन चाहिँ आफ्नो भित्रबाट आउनुपर्ने कुरा सेल्फ मोटिभेसन सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो होइन र अनि सेल्फ मोटिभेसन भन्दा भन्दै कहिलेकाहीँ वी निड टु सेक्रिफाइस सो मेनी थिङ्स होइन जो अहिले अर्को बाटोमा हुनसक्छ होइन तर तपाईँ टु बी हुन्छ नि तपाईँ आफू मोटिभेट हुनुभयो भने चाहिँ सबभन्दा पहिला आफू भित्रबाट मोटिभेसन तपाईँको भित्र आउनु पऱ्यो कि अनि बल्ल तपाईँको आउटपुट राम्रो आउँछ होइन अघि हामी कुरा गर्दै थियौँ अघि सरले कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो एउटा मलाई एकदम चित्त बुझ्यो सरले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने चाहिँ तपाईँको लिडरसिप स्किलको पार्टमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ कतिको आफूले आफूलाई च्यालेन्जेस सेट गर्नुहुन्छ अनि हाउ यु फिट विथ द अर्गनाइजेसन भने जस्तो कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो होइन द्याट इज एउटा पार्ट हुनसक्छ होइन अनि तपाईँको अर्को पार्ट के हुनसक्छ भने तपाईँको आफ्नो जबलाई तपाईँले कसरी टेक गर्नुहुन्छ भनौँ न तपाईँको आफ्नो जबलाई तपाईँले कसरी आफूले पर्स्युट गर्नुहुन्छ त्यो आफ्नो जबलाई तपाईँले कसरी क्यारी फरवर्ड गर्नुहुन्छ नियर फ्युचरमा होइन त्यो कुराले द्याट मेक्स पिपल मोर मोटिभेटेड र बिइङ एउटा म्यानेजमेन्टमा बसेर काम गर्दाखेरि चाहिँ म मेरो टिमलाई म एभ्री टाइम भनेर आउँछु कि तपाईँको सबभन्दा पहिला बी ह्याप्पी विथ यर जब इफ यु नट ह्याप्पी देन कम अप विथ सम आइडिया सो द्याट सबभन्दा पहिला तिमी कसरी ह्याप्पी हुन्छौ अथवा हामी कसरी ह्याप्पी हुन्छौँ भन्ने कुरामा बढी फोकस हौँ होइन इफ मेरो इम्प्लोइ एकदम हाइली मोटिभेटेड छ हाइली ह्याप्पी छ टुवर्ड्स द जब होइन भनौँ न मोटिभेसन फ्याक्टर हामी जुन क्लासमा पढ्दाखेरि हामीले पढेको एक्स फ्याक्टर वाइ फ्याक्टर होस् अथवा अरू कुनै मोटिभेसन टुल्सहरू होस् होइन जुनसुकै टुल्सहरूलाई पनि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको मेरो त्यो इनर फिलिङ्समा बढी फोकस हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन र मिडियामा अहिले तपाईँको हेर्दाखेरि चाहिँ जुन तपाईँ सेन्सिटिभ पार्टको कुरा गर्नुभयो होइन अनि अहिले तपाईँको कस्तो छ भने मैले कोभिडको टाइमको कुरा सानो इक्जाम्पल तपाईँहरूलाई सेयर गर्छु कोभिडको टाइममा वी फेस्ड मल्टिपल प्रब्लम सबभन्दा ठुलो प्रब्लम हामीलाई के थियो भन्दाखेरि ओभरअल मिडिया सिनारीको कुरा गर्नुहुन्छ भने आई हेभ वर्क फर द कान्तिपुर मिडिया ग्रुप फर अलमोस्ट डिकेड्स भनौँ न 10 वर्ष मैले त्यहाँ काम गरेँ होइन एउटा पब्लिकेसन्सको म लामो समय काम गरेँ कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले बिचमा ह्युज नम्बर अफ इम्प्लोइलाई उहाँहरूले वर्क फ्रम होम भन्नुभयो त्यो पछाडिबाट उहाँहरूले भिआरएस सिआरएस इन्टरनल भिआरएस सिआरएस कुनै एउटा मोडालिटी लन्च गर्नुभयो र दे हेभ कट अलमोस्ट 50% अफ देयर इम्प्लोइज होइन त्यसपछिबाट मेरो अर्गनाइजेसनमा एक्चुअली आइएम हेडिङ हिमालयन टेलिभिजन एट द मेन टाइम आइएम एसिस्टिङ onlinecover.com होइन अनि हामीले चाहिँ के सोच्यौँ भन्दाखेरि लेट्स मेक सबभन्दा पहिला कोभिडको टाइममा इम्प्लोइलाई मेरो इम्प्लोइ हो भन्ने कुरा फिल गराउनको लागि वी आस्क आवर इम्प्लोइ टु कम अप विथ देयर ओन आइडियाज कोभिडलाई कसरी ओभरकम गर्ने भनौँ न अनि तपाईँको बिजनेस डाउन भएको छ बिजनेस डाउन भएको बेलामा त्यो बिजनेसलाई कसरी इम्प्लोइलाई कसरी हामीले पे गर्नेदेखि लिएर कसरी उहाँहरूलाई काम गराउने भन्ने सम्ममा हामीहरूमा ठुलो डिस्कसन भयो बेसिकली what they said that for few months कोभिडभरि भनौँ न एउटा मोडालिटी हामीले लन्च गऱ्यौँ जुनमा सबैजना फिट भयौँ स्टार्टिङ फ्रम माई सेक्युरिटी गार्ड टु द माई भनौँ न माई चेयरम्यान होइन सबैजना वी फलो द सेम ट्रेन्ड होइन अनि त्यसपछिबाट दिस इज हाउ वेयर हुन्छ नि मोटिभेटिङ आवर इम्प्लोइ अहिले तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने होइन सो द्याट
almost हाम्रो टिम हिजोको दिनमा पनि हिमालय टेलिभिजन we are having 120 employee, अहिले पनि हामी 120 employee मा छौँ. अनलाइन खबर we are having almost 50-55 head office employee, अहिले पनि हामी 50-55 employee मा छौँ. यो almost 6-7 मन्थको कोभिडमा हाम्रो इम्प्लोइलाई तपाईँ हुन्छ नि, हामी बेला बेलामा इन्टरनली एक्सटर्नली हाम्रो एचआरले अथवा हामी आफैले कुरा गर्दाखेरि देश सर एकदम राम्रो भइरहेछ विथ कम्पेयर टु अदर मिडिया हाउस. हामी कहाँ चाहिँ एकदम राम्रो भइरहेछ बिकज हामीले we try to maintain हुन्छ नि, we put people first भन्छौँ कि हामी कहाँ काम गर्ने इम्प्लोइलाई होइन. सो द्याट यो मोटिभेसन फ्याक्टर कहाँबाट आउँछ भन्ने कुराको चाहिँ एकदम त्यो हुन्छ नि, इट्स टु डिफिकल्ट टु आन्सर. आज मलाई फाइनेन्सियल पार्टले मोटिभेट गरिरहेको हुन्छ नि, भोलि मलाई नन फाइनेन्सियल पार्टर्सले मोटिभेट गरिरहेको हुन्छ भनौँ न. आजको दिनमा इम्प्लोइलाई जबकोले मात्रै मोटिभेट गरेर राखिरहेको हुन्छ. मसँग जब छ भनेर पनि हुन्छ नि, आई हेभ अ जब, आई हेभ अ फिक्स जब भनौँ न. म तपाईँको कपल्समा नाम दिँदैन मिडियाको होइन, कपल्स मिडियाको मेरो साथीहरूलाई मैले कुरा गरेर जो भर्खर उहाँहरू निक्लिनु भयो त्यहाँबाट, अनि उहाँहरूले के भन्नु त एटलिस्ट म त्यो अर्गनाइजेसनमा एसोसिएट छु मात्रै भन्ने कुरा पनि मैले भन्न पाएँ भने म मोटिभेट हुन्थेँ. आई डोन्ट निड मनी भनौँ न, म फ्रीमा काम गर्थेँ. बरु ड्युरिङ कहिलेसम्म जान्छ कोभिड, टिल जनवरी भनौँ न, एक किसिमले भनौँ न फेब्रुअरी मार्चसम्म जान्छ भने नि आई क्यान वर्क फ्रीली. तर मेरो लागि मोटिभेसन फ्याक्टर के हुन्थ्यो भने एटलिस्ट त्यो अर्गनाइजेसनमा आई वर्क फर 10 years अथवा 5 years अथवा 6 years. सो मेरो त्यो लाइफ छ है, त्यहाँ मात्रै उहाँहरूले भनिदिएको भए राखिदिएको भए चाहिँ म त्यो कुराले गर्दा मोटिभेट हुन्थेँ होइन. सो अहिले कोभिडको सिनेरियोलाई मैले यसरी एसोसिएट गरेँ तपाईँको क्वेसनलाई. Very true, sir. Wonderful story that you shared and rightly portrayed. Self-motivation is important. You need to love your job first. You need to love the environment that you're working in. Self-motivate bhayepachi, then you will be in a situation to, motivate people. And motivation is a very complex thing. It's a never-ending thing. Sometimes you are happy with one thing. Just the other day, you might just be frustrated with the same thing. So there'll be new things for you to keep yourself motivated or your desires will change. So organization one has to add up to those things and very rightly put it. Let's talk about technology now. So technologically challenging sector ma हजुर हुनुहुन्छ, technologically updated राख्नुपर्ने sector ma हजुर हुनुहुन्छ. So how important is it for a person to be technically or technologically updated? अहिलेको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि करियर, किनभने we see a lot of people who are very good in terms of the knowledge they have, in terms of the experience they have, तर technologically they are outdated हैन. जेनरली हामी जस्तो अब कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा जाँदाखेरि अलिकति भनौँ न सिनियर सिटिजन्सहरू अलिकति एज भइसकेको सिटिजन्सहरूको एम्प्लोइजहरूको कुरा गर्नु पर्दाखेरि दे आर भेरी एक्सपिरियन्स बट एउटा कम्प्युटर चलाउनु पनि आउँदैन राम्ररी हैन. अनि and when you are trying to teach them or when any technicalities happen they are frustrated ए यो के हो यो भनौँ न यो भिडाइदियो कम्पनीले के यो कुरामा हामीलाई फसाइदियो भन्ने खालको हुन्छ. सो त्यो कन्टेक्स्टबाट पनि टेक्नोलोजिकली आफूलाई अपडेटेड राख्नु करियर बनाउने हिसाबले अथवा अहिलेको कन्टेक्स्टमा लेट्स नट only talk about the people who have lot of experience, young peopleहरू पनि they are not technologically sound हैन. त्यो सिचुएसन पनि देखिया. So how important and how sensitive it is to be updated technologically? Okay, खास कस्तो भने at the meantime भनौँ न, I'm working with the Himalaya Television. I teach for the almost 2 different institution भनौँ न. मैले अहिले पनि क्लास लिइरहेको छु हैन. I teach the ACE मा क्लास लिइरहेको छु मैले हैन. अनि रिगार्डिङ दिस टेक्निकल थिङ्स है, यु टकिङ अबाउट द टेक्निकल कुनै एउटा डिभाइसेसको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ. आइएम टकिङ अबाउट द टेक्निकल होल सिनेरियो भनौँ न. वर्ल्ड यस्तो चेन्ज भइसक्यो तपाईँको. अहिले आएर तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने म मेरो बिबिएको स्टुडेन्टलाई म क्लास लिइरहेको हुन्छु. माई स्टुडेन्ट दे आर फार बेटर देन मी भनौँ न. दे आर सो स्मार्ट भनौँ न. दे आर भेरी गुड इन टर्म्स अफ देयर हुन्छ फिल्ड हैन. तपाईँको जब म स्टुडेन्टलाई क्लासमा पढाइरहेको हुन्छु आइएम लर्निङ सो मेनी थिङ कि त्यो बिचमा उनीहरूसँग कुरा गर्दा होइन. द्याट इज मेकिङ मी हुन्छ नि सम सर्ट अफ एउटा त्यो नलेज अक्वायरिङ प्लेटफर्म जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन. र सबैभन्दा कुरा आफूले आफूलाई अपडेट गर्नु एकदमै आजको दिनमा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो भनौँ न. सबभन्दा अझ मेरो फिल्डमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने मेरो फिल्डमा त सेल्स एन्ड मार्केटिङमा काम गर्ने मान्छेहरू मिडियामा चाहिँ आइसी भनौँ न 50-55 वर्षको दाइहरू हुनुहुन्छ. दे डोन्ट नो हाउ टु ड्राफ्ट मेल भनौँ न. त्यो त अझै परको कुरा हो. वाइफाई कनेक्ट गर्न आउँदैन उहाँहरूलाई भनौँ न. सो त्यो हुँदाखेरि साँच्चै भन्यो भने हामीहरू के गरिरहेछौँ भने मसँग जे छ आजको दिनमा जे मैले सिकेँ, मैले क्लास पढिन्जेल MBA पढ्दासम्म त्यो बेलाको सिचुएसनसम्मलाई म त्यही नै लिएर मेरो लाइफ लङ बढिरहेको हुन्छ कि. द्याट इज भेरी रङ होइन. हामी स्टडी सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको पढ्नुपर्छ भन्छु कि म. अघि त्यहाँ
हामी सरले कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो नि एकाडेमिक क्वालिफिकेसन भन्छौँ नि हामी नट जस्ट एकाडेमिक क्वालिफिकेसन एउटा पाटोमा छ अपार्ट फ्रम द्याट तपाईँको लाइफ लर्निङ भन्छु कि म एउटा लाइफ लर्निङ भनेको इट डिपेन्ड्स अपन सिचुएसन इट डिपेन्ड्स अपन टाइम इट डिपेन्ड्स अपन तपाईँको सर्कमस्टान्सेस इट डिपेन्ड्स अपन द डेभलपमेन्ट अफ द कन्ट्री एज वेल एज टेक्निकल फ्याक्टर्स भनौँ न तपाईँको डे टु डे नयाँ एप्सहरू आइरहेको छ नयाँ टेक्निकल कुराहरू आइरहेको छ होइन म सुरुमा 2005मा when I joined my school for bachelor's होइन I had chosen BIM होइन म BIM पढिरहेको थिएँ अनि BIM पढ्दाखेरि म भन्थेँ म BIM किन पढिरहेको छु भन्थेँ कि मैले द्याट वाज भेरी बिग क्वेसन मार्क फर मी होइन म BIM किन पढिरहेको छु भनेर आफ्टर पासिङ माई BIM I joined to the KFA for the MBA अनि some of my friends they asked me that तपाईँ किन MBA KFA मा गर्दै हुनुहुन्छ why don't you do MIM or MIT something like that तपाईँ पो पढ्न पाउनुहुन्थ्यो किन पढ्नु भएन यु ह्याभ भन्दा सर्टिफिकेटमा राम्रै मार्क्स थियो होइन बिकज त्यो बेला मेरो सब्जेक्ट थियो म म्यानेजमेन्ट पढ्छु म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्ट भन्छु भनेर होइन आजभन्दा भनौँ न अलमोस्ट 10 वर्ष अगाडि 8 वर्ष 9 वर्ष अगाडि मैले MBA गरेँ केफेबाट होइन त्यो पछाडि टिल नाउ मैले त्यो ब्याचलर्समा पढेको BIMको क्रेडिट म यहीसम्म पाइरहेको छु तपाईँको क्वेसनको आन्सर दिइरहेको छु कि म किनभने त्यो म एन्टायर अल एप्स अहिले पनि म युज गरिरहेको हुन्छु अहिले हुन्छ नि त्यो एन्टायर अल टेक्नोलोजिकल कुरामा अहिले पनि म इन्भल्भ भइरहेको हुन्छु र द मिन टाइम आइम टिचिङ म मेरो टिचिङबाट मैले मेरो स्टुडेन्टसँगबाट धेरै कुरा सिकिरहेको हुन्छु क्या यो टिचिङ गर्नको लागि सर इज देयर सरले पनि आजको दिनमा सर इज अल्सो स्टडिङ कि भनौँ न इज अ प्रोफेसनल प्रोफेसर हुनुहुन्छ सर हामी रातभरि पढ्छौँ भोलिपल्ट बिहान जस्ट आधा घन्टा पढाउनको लागि होइन सो म चाहिँ के भन्छु भने फर्गेट एनिथिङ to know the technical knowledge regarding any subject matter, technical knowledge regarding to handling your aircraft or technical knowledge regarding teaching my students, teaching गर्न पनि I should have some sort of technical knowledge हैन म सबै कुराको लागि there should be life learning एउटा कोर्स हुन्छ नि जो तपाईको कहिले सकिदैन you need to update yourself first भनौँ न त्यसको लागि you need to learn you need to focus on study हैन त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ Very true, sir. Life learning, I mean, the journey has to continue, you know. सधैँ हामी नयाँ कुरा फेस गरिरहन्छौँ सधैँ हामीले नयाँ कुरा सिकिरहन्छौँ so it is very very important very sensitive for you to update yourself technically and technologically if you want to excel in any sector you go. We're not just talking about management over here. Management sector सँगसँगै अरू पनि सेक्टरमा एक्सेल गर्न चाहन्छ you have to keep yourself technically and technologically updated. Thank you so much for that information, sir. With that, I will keep you quiet for some time. I'll again come back to you. I move to now our second alumni, Mr. Kush Raj Bhandari. Kush, sir, thank you for accepting the invitation. Welcome and sorry for keeping you quiet for this long. I ask the same question to you again, sir. How, according to you, is important? What importance do you see for a student or any enthusiast wanting to have a good career in management sector? के कुरा जरुरी छ जस्तो लाग्छ? I give the floor to you, sir, please. Thank you, Vibhajan, sir. And first of all, I would like to thank KFA for conducting such a wonderful program. अब यो COVID-19 सिचुएसन भएर यसकै बारेमा कुरा गरौँ. यो सिचुएसन चाहिँ लङ टर्मसम्म जान्छ. सो यो चाहिँ अब भोलि सकिने पर्सि सकिन्छ होइन सो यो चाहिँ लङ टर्मसम्म जान्छ सो यो लङ टर्ममा चाहिँ अब करियरमा सक्सेस हुनलाई चाहिँ अब अघि सरहरूले भन्नुभयो लिडरसिप मोटिभेसन टेक्नोलोजी यस दे अल आर भेरी इम्पोर्टेन्ट र त्यो प्लस भनौँ न अब अहिलेको सिनारीमा चाहिँ एकदम चाहिने चाहिँ वाट आई फिल है अब जस्तै अब आई वर्क इन इन्सुरेन्स कम्पनी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क्स कमर्सियल ब्याङ्क सो यो यसको एक्सपिरियन्स चाहिँ वाट आई फिल इज सबैभन्दा एउटा इम्पोर्टेन्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी एन्ड एडाप्टेबिलिटी अहिलेको सिनारीमा चाहिँ एम्प्लोयरहरूले चाहिँ के खोज्छ भने मैले हायर गर्दा चाहिँ मेरो एम्प्लोयीहरू चाहिँ फ्लेक्सिबल होस् जस्तै कि पहिला हामीले भन्थ्यौँ नि ज्याक अफ अल मास्टर अफ नन भन्छ ज्याक अफ अल हुने केही काम छैन भन्थ्यो पहिला तर अब चाहिँ त्यो छैन अब चाहिँ ज्याक अफ अल हुने पनि इज इम्पोर्टेन्ट किनभने अहिले सबै अर्गनाइजेसनहरू कस्तो छ भने कस्ट कटिङमा गइरहेछ अल दे निड टु डु इज सर्भाइभ अहिले त्यो ग्रोथ गर्ने प्रफिट गर्ने त्यो त छोडिदिउँ अहिले यो फर 2 years 3 years all the organization को main motive is survival so अहिले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के गर्छ भने अहिले चाहिँ अर्गनाइजेसनहरूले मेरो यस्तो मसँग यस्तो एम्प्लोइ यस्तो म्यान पावर होस् कि जसले चाहिँ यु नो मल्टिपल टास्क गर्न सकोस् जो अघि हाम्रो सरले भन्नुभयो नि पोजिटिभ एटिट्युड हुनुपर्छ भनेर त्यस्तै पोजिटिभ एटिट्युड त हुने भइहाल्यो त्यो पोजिटिभ एटिट्युड छ फ्लेक्सिबल होस् जस्तै कि उसले सेल्स पनि हेर्न सकोस् उसले अकाउन्ट पनि हेर्न सकोस् सो यो मल्टिपल नलेज होस् मल्टिपल स्किल्स होस् उसँग किनभने अब उसले एकजना हायर गरे पुग्यो कस्ट कटिङको लागि
एउटा त्यो पार्ट भयो। अर्को भनेको अहिले एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको मेरो विचारमा है कम्युनिकेसन स्किल्स हो। बिकज हाम्रो the way you write your email, the way you communicate with the email, त्यसले तपाईको डिपेन्ड गर्छ कि अहिले बिजनेस आउँछ कि आउँदैन। पहिला जस्तो भेटेर म कन्भिन्स गराउँछु त्यो त गयो त्यो जमाना त। अब त इमेलले कन्भिन्स गराउन सक्नु पर्यो। हामीले कस्तो वर्ड युज गर्छ इमेलमा, कस्तो सेन्टेन्स युज गर्छ इमेलमा, त्यो इमेलमा तपाईको कन्भिन्सिङ पावर हुनु पर्यो। तपाईको स्टेक होल्डर्सहरूलाई कन्भिन्स गराउन सक्नु पर्यो। सो यो दुईटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ म भन्छु। र अर्को चाहिँ डेफिनेटली अब टेक्नोलोजी चाहिने त अब जस्तै अहिले हाम्रो सोसाइटी अफ ह्युमन रिसोर्सको सर्वे अनुसार अहिले जब रिक्वायरमेन्टमा 85% रिक्वायरमेन्ट इज द टेक्नोलोजिकल नो हाउ। सो डिजिटल स्किल्स त अहिले सबैले इम्पोर्टेन्ट, सबैभन्दा फर्स्ट टप प्रायोरिटीमा राख्छ कि डिजिटल नलेज छ कि छैन, त्यसपछि अरू कुरा माग्छ। Very true, sir. Important thing that you raised over here, you're talking about adaptive to change. Changes आउन सक्छ, change environment मा काम गर्न पर्ने situation आउन सक्छ, like the one that we are facing, the whole world is facing right now. This pandemic has changed our mindset, changed the work thing, change the way things work in any place you go, any sector that you are involved with. So यो हरेक एस्पेक्ट बाट अहिले संसारै चेन्ज भएको छ, संसारले सोच्ने तरिकै ढंग नै चेन्ज भएको छ। त्यस्तै and that is inevitable to all the organizations also. हामी जुन पनि अर्गनाइजेसन्समा हामी आबद्ध छौँ, जुन पनि प्रोफेसनमा हामी आबद्ध छौँ, we are bound to do things beyond our sometimes beyond our expertise. हाम्रो जुन कुरामा हामी एक्सपर्ट छौँ त्यो कुरा बाहेक पनि हामीले काम गर्नुपर्ने सिचुएसन आइरहेको छ। As you just said, your manager or your senior just come to you one fine day and say, okay, Viveshan or Kush or anyone, we are having this situation right now. It's a cost-cutting stage for us. 2-3 years of survival stage we need to go through. So you need to do multitask now. हिजोसम्म तपाईले यो काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो, आज तपाईले यो काम पनि गर्नुपर्ने सिचुएसन आएको छ, because you're not going to hire anyone from outside, or the ones who are over here with us, overstaffing को problem, we are taking out employees, job turnover को पनि कुराहरु आइरहेछ। So यस्तो complex situation मा if you are able to adapt yourself to the change and if you don't resist the change, then it will be a very beneficial for factor for you also to excel. Very, very good thing you quoted. And another is communication skills. I also want to add something over here. I faced this problem myself as I said, when I was in marketing department, I used to have a lot of correspondence with the corporate clients, to bring business to the airlines, to sell the tickets. जब म technical department मा छिरे, then I understood the importance of having a proper communication skill, because technical department के हुन्छ भने we go by the laws, by the rules, Civil Aviation Authority of Nepal को जुन rules हरु guidelines हरु हुन्छ, we have to work according to that. There are International Civil Aviation Organization ICAO भन्छौँ हामी हैन, जुन international governing body हो, त्यो bodyले जुन laws guidelines बनाएको हुन्छ त्यसको अधीनमा बसेर हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। And we need to write documents, manuals हरु हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। We work according to the manuals that has been scripted. We have to correspond with the national agencies, national authorities, even international agencies, authorities when required. So त्यति बेला every word that we type, every sentence that we use, and gives us specific meaning. And त्यहाँनिर अलिकति पनि mistake गर्नु भनेको that shows how competent you are or how professional you are as individual and as because you represent your company. आफूले लेखेको कुराले आफूलाई मात्रै दर्शाएको हुँदैन, आफ्नो कम्पनीलाई पनि दर्शाएको हुन्छ कि आफूले बोलेको कुरा लेखेको कुराले. So it is that sensitive. So communication skill is that sensitive. Very rightly put it. Now let's talk about time management, Kush. We know that time is important. Time is money, in fact. तर यो generally students हैन अथवा a person who just started his career ले time लाई भ्याल्यु नै गर्न सके हुँदैन कि कति ठाउँमा we see people procrastinating हैन, we call them procrastinators हैन, last moment मा सम्म केही नगर्ने, last moment मा people panic. So how should one take time, कसरी time manage गर्ने, and how important is time management skills according to you, please sir? Thank you sir. अब यो टाइम म्यानेजमेन्टमा चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भने नि, अब सबैले थाहा छ पञ्चुअल हुनुपर्छ, यो हामी एकदमै, तर अहिलेको है, अब अहिलेको सिनेरियो र अहिलेको चेन्जिङ वर्किङ कल्चर चाहिँ कस्तो छ भने
काम हुनु पर्यो भन्ने छ क्या अहिले चाहिँ जस्तो कि यु फिनिश यर वर्क यु हेभ टु डु यर वर्क हैन अब डेफिनेटली अब त्यो राम्रोसँग त गर्नु परिहाल्यो हैन सो यु इफ यु डु यर वर्क इफिसिएन्टली इफेक्टिभली हैन टाइम त्यो 9 देखि 5 त्यो चाहिँ छैन क्या फेरि अहिले चाहिँ यो कोरोनाको केस भएर जेनरल सिचुएसन यस्तो भएर it's not that you have to be in the office from 10 to 5 or you have to stay in the office from 9 to 6 हैन त्यो बस्नै पर्छ अनि बसेपछि मात्र यु आर ग्रेट एम्प्लोइ त्यो छैन अब चाहिँ कस्तो छ भने तिमीलाई कुनै जब दिएछ तिमी सक्नु पर्यो इट डजन्ट म्याटर इफ यु फिनिश इन 1 आवर इफ यु फिनिश इन 2 आवर्स हैन डेडलाइन भन्दा अगाडि इफेक्टिभली वा इफिसिएन्टली त्यो सकाउनु पर्यो सो यो कोरोनाको सिचुएसनले हामीलाई के पनि सिकाएछ भने चाहिँ यो टाइम म्यानेज भनेको चाहिँ आफ्नो कामलाई म्यानेज गर्ने हो कि त्यो काम सकाउनु पर्यो अब मलाई कुनै टास्क दिएछ अब अहिले टाइम त हामीसँग हेर्नु म त भन्छु कि झन् धेरै छ किनकि पहिला वी हेभ टु गो इन ट्राफिक हैन यता मिटिङ भन्यो उता मिटिङ भन्यो त्यो ट्रान्सपोर्टेसनमै हाम्रो कति टाइम जान्थ्यो अहिले त एभ्रिथिङ इज भर्चुअल मिटिङ हुन्छ हाम्रो इमेलबाट काम हुन्छ सबै एभ्रिथिङ इज भर्चुअल डिजिटलाइज्ड सो टाइम त हामीसँग झन् धेरै छ अब टु वर्क सो I won't say that of course punctual हुनुपर्छ अब त्यो सिचुएसन ठिक भएपछि टाइममा अफिस जानुपर्छ तर अहिलेको अब यो सिचुएसनमा चाहिँ के भन्छु नि म टाइममा आफूलाई दिएको काम सकिनु पर्यो इफिसिएन्टली इफेक्टिभली त्यही हो मेन अहिलेको टाइम म्यानेजमेन्ट चाहिँ सो इट डजन्ट म्याटर इफ यु फिनिस द्याट वर्क इन 1 आवर 2 आवर र वाट आई वुड से इज आई अलवेज बिलिभ द्याट वर्किङ हार्ड भन्दा पनि वर्किङ स्मार्ट हुनुपर्छ अहिले चाहिँ झनै Exactly. So work hard rather than, work smart rather than working hard. Very, very rightly said. Another thing, exactly. So you have to work smart. Another thing that I want to ask you now, let's talk about, our institute now, KFA, because all that we are right now, wherever we are working, whatever we are doing, a huge credit goes to our institute also for the education that we got from KFA. And for the professional environment that we went through, June professional environment, हामीले पढ्न पायौं सबैजनालाई चिन्न पायौं and we even lot of our batchmates or a lot of our senior or junior students have got an opportunity in different sectors through KFA. So KFA, how has your journey been after KFA? I put this question to you first, sir. KFA ko MBA पछि, how has the KFA's MBA helped you in your career? How has the journey been? And KFA education system, what do you think? How is it different from the other institutes? With due respect to the other institutes, but how is it different from the other institutes? Please, sir. It's just a division, sir. First of all, I think we were lucky enough to study in KFA. KFA has impacted hugely in my career. अब अरूको त भन्न सकिन्न मेरो करियरमा किनभने KFA चाहिँ जहिले पनि यो theoretical knowledge भन्दा अलिकति practical साइडमा छ KFA. Like I think you also remember, we used to have lots of presentation. We used to have the news भन्ने त्यो सेसनहरु, group discussion. So अब चाहिँ काम गरेर चाहिँ के फिल भयो भने that is more important रहेछ. Of course degree is important. म त के भन्छु नि degree चाहिँ गेट पास जस्तै गेट पास त चाहियो गेट भित्र जानलाई. तर त्यसपछि चाहिँ त्यो पार्टले बढी काम गर्छ है. How you present yourself, your communication skills. जस्तै कि हाम्रो धेरै नै KFA मा धेरै नै हाम्रो यो कम्युनिकेसन क्लासेसहरु हुन्थ्यो, हाम्रो प्रेजेन्टेसनहरु बढी नै हुन्थ्यो. अनि त्यसले गर्दा चाहिँ अहिले चाहिँ म सोच्छु कि त्यो बेला त्यस्तो गरेको चाहिँ अहिले चाहिँ it's so much easier for me to present myself in the organization. त्यो भन्छु र अर्को त I think we all know कि KFA सँग एउटा युनिक तपाईँको के छ नि एउटा हाम्रो ड्युल फ्याकल्टी सिस्टम हुन्थ्यो. त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्थ्यो भने अब जस्तै कि त्यो बेला चाहिँ किन चाहियो यो ड्युल फ्याकल्टी थ्योरी पढ्ने त हो नि, थ्योरी मिन्स कोर्स पढ्ने त हो नि हुन्छ. तर अहिले चाहिँ when I work र मलाई के सिचुएसन अब कुनै सिचुएसन आयो भने त्यो बेला त्यस्तो भने थियो भने सो अब इन रियालिटी आई एम नट रेडी भए पनि भर्चुअली इन माई माइन्ड चाहिँ आई एम अलरेडी रेडी टु फेस द्याट सिचुएसन. सो त्यो चाहिँ म चाहिँ के भन्छु नि यो कुराले चाहिँ KFA चाहिँ इट हेज मेड अ ह्युज इम्प्याक्ट र एउटा फर्दर एउटा एक्सपेक्ट चाहिँ मलाई जहिले पनि अरूभन्दा माथि नै राख्दैछ KFA ले. बिकज त्यो सिचुएसन त मैले पहिला मेरो भर्चुअल माइन्डमा त रेडी भइसक्यो म. सो म आफ्नो कम्पिटिटर भन्दा एक स्टेप त माथि छु त
भन्ने चाहिँ मलाई त्यो फिल हुन्थ्यो सो त्यही हो मेन चाहिँ म त्यही भन्छु कम्युनिकेसन स्किल्स र यो ड्युल फ्याक्टरले धेरै हेल्प गरेछ Very true, sir. Out of many, one of the important USPs of KFA's education system, dual faculty system, that is. So we're talking about DFS over here. I move to Govinda sir now. Let's hear what he has to say about dual faculty system that he also experienced and other things. You know, your journey, so after MBA, and how is it different? How is KFA as a whole, the institute, different from the other players in the market? So please, in terms of education. So हजुरको म्युटमा छ can you please unmute fine thank you जुन दिन म KFA आएको थिएँ that time I was almost KFA को first question होला म because म first batch को उहाँहरूले पनि सुरुमा morning batch लाई लन्च गर्नु भएको थियो for me यसमा ठुलो च्यालेन्ज के थियो भने म एउटा काठमाडौँको राम्रै कलेजबाट ब्याचलर्स पास गरेर आएको स्टुडेन्ट हैन अनि मेरो मार्क्स पनि राम्रै थियो ब्याचलर्समा अनि म एकचोटी I went to KFA. म KFA join गर्नुको पछाडी I do have my own certain limitations. मेरो लिमिटेसन के थियो भन्दाखेरि म फुल टाइम क्लास नगरेर म फुल टाइम पनि जब गर्न चाहन्थे त्यो बेलासम्म म अलमोस्ट अनएम्प्लोइड थिएँ म हैन जब गर्न चाहन्थे अनि म एट द मिन टाइम म क्लास रन गर्न चाहन्थे क्लास पढ्न चाहन्थे रिजन मेरो आफ्नो निड्सहरु पनि मलाई फुलफिल गर्न पर्ने थियो त्यसपछिबाट मसँगै फ्यु मेरो कलिगहरु वी जोइन KFA भनौं न त्यो बेलामा म टप 10 स्टुडेन्टमै जोइन गरे म एडमिसन टाइममा जोइन गरिसकेपछि अनि मलाई यसमा ठुलो साथीहरुले भन्थे त्यो बेलामा कुसुम एकदम बढी नाम चलेको थियो इटरम युनिभर्सिटी आफूमा थियो हैन बाहिरको युनिभर्सिटी हैन अनि त्यो माथि झन् नयाँ मान्छेले रन गरेको अब बैंकिङ ट्रेनिङ गराउने टाइममा म MBA पढ्न गइरहेको छु इमेजिन कस्तो होला त हैन सो फर फ्यु मन्थ्स वी थॉट दैट नो हामी मिस्टेक गरिरहेको छौं हामीले भनौं न एउटा राम्रो इन्स्टिट्युसनबाट पढेर आएको एसीएम मा पढेको मेरो साथीहरु म जेबीले पढेको हामीले सबैजना सटिङकै हाम्रो मिस्टेक भइरहेछ है हामी यहाँ आउनु हुन्थेन कि जस्तो लागिरहेको थियो म फ्यु डेजको कुरा गर्दैछु द डे स्कुल स्टार्टेड फ्याकल्टिजहरु हुनुहुन्थ्यो मलाई पढाउने फ्याकल्टिजहरु प्रोफेसर डाक्टर देवराज अधिकारी हुनुहुन्थ्यो मलाई जसले अर्गनाइजेसन बिहेभियर पढाउनुहुन्थ्यो मलाई मसँग अर्गनाइजेसन बिहेभियर पढाउने प्रोफेसर डाक्टर देवराज अधिकारीको साइडमा रोशन हाम्रो नबिल बैंकको रोशन दा ही वाज दी what you as a dual faculty system after having almost 6 months professional contributor after having 6 months class then we said that we compare with our friends those who are studying other universities or schools at the meantime mo yaha bihanama 3 hours bihana 6 to 9:30 सम्म class हुन्थ्यो 6 hours ma yaha padthe and then I got the job after 6 months ma जागिर job पाएँ and I started working म काम गर्दाखेरि मेरो नेटवर्क these days I work with the PR I work with the communication र अहिलेसम्म पनि म यो PR सम्म स्ट्रङ भन्छु के म जुनले हामी यहाँ कुरा आज उठेन यो कुरामा हैन रिलेशनशिप पब्लिक रिलेशनशिप हैन जुन पब्लिक रिलेशनशिपमा मैले काम गर्ने मौका पाएँ त्यो KFA को स्टार्टिङ डेजबाट मैले पाएको बेनिफिट हो मेरो क्लासमा भएको आउट अफ 32 स्टुडेन्ट्स आज पनि हामी 32 को कन्ट्याक्टमा छौं हैन 32 को 32 वी आर वर्किङ समवेयर के फेरि वी आर वर्किङ विथ हुन्छ कोही साथीहरु गरिमा विकास बैंकको राम्रो पोस्टमा हुनुहुन्छ कोही एनएमबी को राम्रो पोस्टमा हुनुहुन्छ कोही कुनै एयरलाइन्समा काम गर्नुहुन्छ कोही कुनै मल्टिनेसनल कम्पनी DHL मा काम गर्नुहुन्छ कोही सूर्य नेपाल काम गर्नुहुन्छ दे आर वर्किङ विथ द डिफरेन्ट अर्गनाइजेसन हैन दैट मीन्स हामी त्यो बेलाबाट नै म खास भन्यो भने KFA मा पढ्दाखेरि आई गट फ्यु थिंग्स फर्स्ट ड्युअल फ्याकल्टी सिस्टम दैट आई गट हुन्छ नि सेकेन्ड आई गट द एकाडेमिक सम सर्ट अफ नलेज भनौं न थर्डली आई गट दैट नेटवर्क जुन नेटवर्कमा मेरो साथीहरु दे आर वर्किङ समवेयर एन्ड आई स्टार्टेड वर्किङ म त्यो वर्किङ गर्दाखेरि पनि अन द जब मैले ट्रेनिङ पाइरहेको छु भनौं न फोर्थ आई गट चान्स टु वर्क समवेयर म कलेज पढ्दै दैट मीन्स मैले 4 डिफरेन्ट बेनिफिट्स पाइरहेको थिएँ मैले एउटा MBA पढ्दाखेरि भनौं न अनि म त्यो कुरालाई म एकदम बढी आफुलाई एक्सेप्ट गर्छु जुन आज पनि म मेरो साथीहरुलाई म मेरो भाइहरुलाई जस्तो म कलेज पढाउँछु मेरो भाइहरुलाई म शेयर गरिरहेको हुन्छु बोइज इफ यु वान्ट टु डु MBA you don't need to take a 2 years 3 years को gap no तिमी कन्टिन्यू MBA गर्न सक्छौ हैन कन्टिन्यू MBA पनि विथ योर एक्सपीरियन्स पनि गर्न सक्छौ भनौं न अहिले मेरो MBA को स्टुडेन्ट्सहरु दे आर फ्रम डिफरेन्ट ब्याकग्राउन्ड नि हैन उहाँहरुसँग दे शेयर देयर एक्सपीरियन्स दे शेयर देयर नलेज विथ कलिग हैन र त्यो नलेज भनेको अर्को एउटा लर्निङ प्लेटफर्म हो के that I got from MBA that was KFA and that was the beautiful part that हुन्छ नि I ever achieved भनौं न आजको दिनसम्म पनि
भनौँ न फर्स्ट dear faculty, second academic knowledge, third experience of my friends, and fourth my own experience that I work भनौँ न 10 to 5 त म पनि कहीँ काम गर्ने पछाडि. That is the beautiful part. Very rightly said. I was just about to come at last public relation ko कुरा म निकाल्न आएको थिएँ, but thank you so much त हजुरले कुरा निकाल्नुभयो. Very important thing for अहिलेको context मा यो PR because had it not been this platform, you know, I had seen you जस्तो हजुरसँग पनि मेरो चिन्जान हुँदैन थियो होला, हाम्रो फ्याकल्टी मेम्बर सुजन सरसँग चिन्जान हुँदैन थियो होला, had it not been this platform. So अहिलेको context मा, as you said, you know, we all are placed in different sectors and we all are, you know, in touch with each other. So this helps, you know, आफ्नो करियरमा PR ले पनि एउटा ठुलो रोल प्ले गर्छ. With that, sir, we come to the end of our session. It was my pleasure. It was a wonderful time for all of us, I'm sure, to share our views. Lastly, before we sign out, I'll ask individually all of you, you know, your few words, last words before we sign out. So Govinda sir, very shortly, your take for today's session and last words before we sign out today. Thank you so much. I got really new things. नयाँ कुरा मैले पनि सिक्ने मौका पाएँ हैन. अनि I got chance to again back to my school को त्यो एउटा लोगोसँग एसोसिएट हुने मौका पाएँ फेरि आज. Thank you so much, Vivesen ji. You have done really very good job. Thank you so much. That's it. Thank you so much, sir. It's our pleasure. Kush sir, before we sign out today, your last words, please. Vivesen sir, as I already said that you and KFA has been doing a great job. You know, your program गर्दा सबै you know globally means हाम्रो नलेजहरु हामीले गेन गरिरहेको हुन्छ र यो आजको सेसनले it reminded me of our KFA days, you know, all the knowledges that we shared, हाम्रो त्यो क्यान्टिनको कुराहरु. So it just, I think, made me more younger. So just keep on going. So KFA will always be in touch. So thank you for having me here. Yes. So it is our institute. We'll always be in touch. In fact, we are always in touch. Thank you so much, Kush sir. And I mean, and happy kind of nostalgic. Happy and safe the same. Yes, thank you so much. You too stay safe and stay happy. And as I said, you too made me nostalgic, remembering the canteen days, you know, of our MBA days. Susan sir, before we sign out, your last words, sir. Very short. Okay. Thank you so much, Vivesen ji. Thank you so much, the KFA team, the institution. Right? It's been a wonderful opportunity. It's been a wonderful experience having been part of our team here to deliver this management students हरुलाई एउटा career perspective को बारेमा अलिकति explain गर्न पाउँदा. It has been a privilege, right? KFA को बारेमा अलिकति मलाई पनि add गर्न मन लागेको थियो. यो dual faculty system अब तपाईहरुले highlight गर्नुभयो, highlighted how beneficial this has been into your career. गोविन्दजीले कस्तो राम्रो beautiful भनौं न रिमार्क्सहरु दिनुभयो यसको बारेमा. म बिजनेस एथिक्स पढाउँदा फेरि अहिले हाम्रो एकजना लयर हुनुहुन्छ. त्यो एथिक्स को ल को बारेमा कुरा गर्दाखेरि उहाँ लयरले यति राम्रो हाम्रो विकास सर योभन्दा लास्ट विक को यही प्रोग्राममा हुनुहुन्थ्यो गरे. He adds value to the lectures that I provide. म थ्योरीको कुराहरु गुगलबाट सर्च गर्छु, किताबहरुबाट अरु लिटरेचर्सहरुबाट कलेक्ट गरेर भन्छु. त्यसको त्यो अर्को फ्लेभर उहाँले एड गर्दाखेरि त्यो बिहानको 2 आवर्स को सेसन once a week गर्दाखेरि यति लाइभली हुन्छ, यति इन्जोय गरिन्छ. I get to learn so many things. हैन, एथिक्स बाहेक अरु भ्यालुहरु एड गर्नुहुन्छ. त्यसमा डुअल फ्याकल्टी सिस्टम हैज बिकम अ ट्रेमेन्डस हैन ब्याकबोन अफ केएफएस प्रोग्राम. यसको लागि र विवेचन जीले जुन कुराले अहिले हाम्रो लाइभली डिस्कसन भयो यसको लागि once again thank you so much. Thank you so much Govinda ji. Thank you so much Kush ji. It was wonderful meeting you. Happy दशैं. भोलिदेखि त घटस्थापना पनि छ. अब सेफ बस्नु होला सबजना. That's it. Thank you so much once again. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you, our team, Sanju sir, Sami ma'am, Sudhir sir, for making this session possible. Thank you to our viewers for listening to us. I'll come next week again with my new speakers and my alumni. COVID is yet not over. COVID बाट अझै पनि डराउनु जरुरी छ जबसम्म भ्याक्सिन हामी पाउँदैनौं. As I always say,
COVID, I'm still COVID positive. म भोलि check गर्न जाँदैछु. So you don't know, you have no idea how difficult it is, when it hits you. So be positive, be sensitive, be careful, be aware of the fact that if you get infected by COVID, because of your age, because of your immunity, you might be secured, but you are keeping your parents in trouble. You are keeping your other family members in trouble who are senior citizens or having preconditions. So please do not take COVID for granted. Stay at your house, stay safe. This is your moderator Vivesan Khanna signing out for this week. I'll meet you next week again. Till then, take care. Jai Nepal.